Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jumpa kembali dalam ngaji syarah sufistik kitab Jurumiyah, dan pada jalsah ini akan kami jelaskan pembagian kalam menjadi isim, fi'il dan huruf. Bagaimanakah penjelasannya dalam ilmu tasawuf akan disampaikan oleh Syekh Ibrahim Abdul Karim, Mab'uts Al-Azhar untuk Indonesia yang bertugas di UIN Wali Songo dan sekaligus mursyid Thariqah Sa'diyah Syaibaniah. Wa ila fadilati Syekh Ibrahim Abdul Karim, falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nahtadi wa nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ahibbah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqa'un jadid ma'a syarhi kitab Munyatul Faqiril Mutajarrid وسيرة المريد المتفرد. واليوم إن شاء الله نتكلم عن أقسام الكلام. نبدأ أولا بما جاء في الآجرومية. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا ما جاء في الآجرومية، ونشرح بشكل موجز معنى أو أقسام الكلام عند النحاة. النحاة قالوا أن أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. مثال: محمد ينام في بيته. محمد اسم، وينام فعل، وفي حرف. فماذا قال أهل التصوف عن أقسام الكلام؟ قال أهل التصوف رضي الله عنهم أن أقسام الكلام أيضا ثلاثة: اسم وفعل وحرف. لكن ما الفارق بين أقسام الكلام عند النحاة وأقسام الكلام عند أهل التصوف؟ قال أهل التصوف: المقصود بالاسم هو اسم الذات، والمقصود بالذات هنا هي الذات العلية، ذات الله سبحانه وتعالى. فالاسم عند أهل التصوف أن تنطق باسم الله مفردا، كمثل أن تقول الله الله الله. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر اسم ربك. أما عن الفعل فقال أهل التصوف أن المقصود بالفعل هو مجاهدة النفس، فهذا هو الفعل عند أهل التصوف. فنفسنا التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأوضعها في جسمنا لها متطلبات، تطلب تارة أن تأكل،
وتطلب تارة أخرى أن تنام، ومرة تريد أن تكون في موضع الرياسة والشهرة إلى غير ذلك من متطلبات النفس. وعلى الصوفي الحق أن يجاهد نفسه، فكلما حدثته نفسه بكثرة الطعام جاهدها بالجوع، وكلما حدثته بكثرة النوم يجاهدها بالسهر، وكلما حدثته بالشهرة والرياسة جاهدها بالتواضع والتذلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفعل عند أهل التصوف، مجاهدة للنفس. أما الحرف فقال أهل التصوف المقصود بالحرف هو العزيمة والإرادة، وقالوا أن الحروف نوعين: حرف نوراني وحرف ظلماني. الحرف النوراني حينما يستطيع الإنسان أن يقاوم الأشياء القبيحة فيصبح طائعا قليل المعصية كحال الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. فإذا تجلت هذه الصفة في المريد أو المتصوف كان حرفه نوراني نسبة إلى النور، يعني كان عنده عزيمة وتجلى فيه النور، فأصبح كملائكة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت عزيمة المريد أو المتصوف في الشر فيكون حرفه ظلماني، بمعنى أنه يميل إلى الظلمة وإلى الشر وإلى فعل السوء والعياذ بالله. وهناك تقسيم آخر للكلام عند أهل التصوف، فقالوا الكلام 3 أقسام، لكن ليس اسم وفعل وحرف، وإنما أقسام الكلام عند أهل التصوف شريعة وطريقة وحقيقة. وقالوا أن الشريعة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءنا بها، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو شريعة لنا. أما الطريقة فقالوا هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كل فعل قام به الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو طريقة. إذن ما الحقيقة؟ قالوا أن الحقيقة هي أن تتخلق بالقول والفعل، أن تتخلق بالقول والفعل. إذن أقسام الكلام عند أهل التصوف شريعة وهي الأقوال، وطريقة وهي الأفعال، وحقيقة وهي الأخلاق. والله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في هذه الدنيا بين هذه المراحل الثلاثة، يقول القول أو يسمعه، ثم بعد القول لا بد أن يأتي بالفعل، وإذا كان القول مطابقا للفعل تجلى ذلك على الإنسان فظهر في سلوكه وفي أخلاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، يعني ليس قرآن حروف تتلى،
ولا أوامر تقال، وإنما تجسد القرآن فيه صلى الله عليه وسلم فكان معه حيث مشى. هذه أقسام الكلام كما جاءت في متن الآج الرومية، وكما جاء فيها من إشارات فيما يعرف بعلم التصوف، وهذا ما ذكره الشيخ عبد القادر الكهن في كتابه. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pada pertemuan yang lalu sudah kami jelaskan bahwa kalam yang sejati itu datang dari hati yang diterjemahkan dalam perbuatan, sehingga berfaedah untuk mengantarkan diri orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini kami lanjutkan dengan bagian-bagian kalam yang disebutkan oleh kitab Jurumiyah. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Dalam penjelasan nahwu bahwa kalimat itu tersusun dari 3 bentuk kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yusalli Muhammadun fil masjidi. Yusalli itu fi'il, Muhammadun itu isim, fi itu huruf, al-masjidi itu isim. Jadi semuanya tidak keluar dari isim, fi'il, dan huruf untuk membentuk kalimat sempurna. Bagian-bagian itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Kuhin melalui isyarat-isyarat sufi dalam kitab beliau. Yang pertama adalah isim, yaitu ismul zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang harus menyebut asma Allah. Allah, Allah, Allah. Zikir atau menyebut Allah itu tidak hanya di dalam lisannya semata, tetapi harus menyatu antara lisan, hati, ruh, dan sir sekaligus. Zikir yang demikian itu bisa membuat orang yang berzikir itu melebur, menyatu dengan yang dizikiri. Zakir dan mazkur itu melebur. Maksudnya adalah bahwa orang yang berzikir itu menyadari dirinya sebagai diri yang bergantung mutlak, yang menyatu dengan zat yang berkuasa mutlak. Jika zikir ini yang dilakukan, maka orang yang berkuasa itu hilang rasa berkuasanya. Yang muncul adalah rasa amanah dan sayang kepada rakyatnya. Orang yang kaya itu hilang rasa memiliki hartanya. Yang ada adalah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mentasarufkan harta yang telah dia terima dari Allah itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang zikir dengan cara demikian itu, maka hilang rasa mengeluhnya ketika mendapatkan musibah. Yang muncul adalah rasa sabar, tabah atas kehendak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan melebur antara orang yang berzikir dengan zat yang dizikiri, yakni memposisikan diri sebagai orang yang bergantung mutlak kepada zat yang berkuasa mutlak. Itulah orang-orang muqarrabin dalam sebutan ilmu tasawuf, atau dalam sebutannya Syekh Al-Ghazali disebut dengan khususul khusus, yang sampai kepada
maqam asyuhud wal ayan, maqam orang yang menyaksikan langsung kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melalui perantara cerita orang lain. Itulah yang disebut dengan isim di dalam ilmu tasawuf. Bagian kalam yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il adalah mujahadatun nafsi fi kharqi awaidiha. Usaha keras sekuat tenaga untuk membakar belenggu-belenggu nafsu. Inilah bagian yang kedua yang bisa mengantarkan orang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu telah menciptakan nafsu yang diletakkan pada diri setiap manusia. Nafsu itu punya banyak tuntutan. Kadangkala menuntut makan, kadangkala menuntut tidur, dan kadangkala menuntut berkuasa atau dikenal oleh banyak orang. Tuntutan tadi itu bukan untuk dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Tuntutan makan dikendalikan dengan berpuasa, sehingga tidak makan berkebanyakan. Tuntutan tidur dikendalikan dengan bangun di malam hari, sehingga tidak tidur berkebanyakan. Tuntutan berpuasa itu dikendalikan dengan rasa tawadhu, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak merasa berpuasa secara berlebihan. Nafsu tadi itu tidak dihilangkan tetapi dikendalikan, karena sesungguhnya memikirkan dunia kalau untuk akhirat itu adalah baik dan tidak menurunkan derajat orang menuju kepada marhalah atau maqam di bawahnya. Bahkan Imam Ghazali itu menyebut bahwa puasanya orang yang khususul khusus itu tidak lagi memikirkan dunia, tapi ada pengecualian. Illa dunya turadulid-din fa inna dzalika min zadil akhirah. Boleh memikirkan dunia untuk keperluan agama, karena yang demikian itu sesungguhnya adalah bekal untuk akhirat. Itulah fi'il dalam ilmu tasawuf, yakni berusaha sekuat tenaga untuk membakar belenggu-belenggu nafsu. Yang ketiga adalah harf. Harf itu apa? Harf dalam pengertian tasawuf adalah al-azimah atau iradah qawiyah, keinginan yang kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu harus memiliki harf nurani. Harf nurani, yakni keinginan nuraniyah, yaitu keinginan untuk mendapatkan nikmat yang sejati nanti di akhirat. Karena ada keinginan yang lain yang dimiliki oleh manusia, yaitu al-harf al-zulmani, yaitu keinginan untuk mendapatkan dunia secara cepat. Jika al-harf al-zulmani ini yang menguasai orang, maka keinginan berlebih untuk mendapatkan dunia yang dia miliki, sehingga menghalalkan segala cara, lalu menggunakan karunia yang telah dia terima dari Allah itu semaunya sendiri, bukan pada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka untuk bisa sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang harus punya harf an-nurani, keinginan yang kuat untuk mendapatkan kenikmatan yang sejati, yaitu nanti di akhirat. Itulah tiga bagian kalam, yaitu isim, fi'il, dan huruf dalam tinjauan ilmu tasawuf. Isyarat pembagian jadi tiga tadi itu selaras dengan yang dibicarakan dalam ilmu tasawuf, bahwa tingkat keberagamaan seseorang itu terbagi menjadi tiga
bagian, yaitu pertama adalah syariat, yang kedua tariqat, yang ketiga adalah hakikat. Syariat itu diwakili pada aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariqat itu menggambarkan af'alun Nabi. Kalau syariat itu adalah aqwal, melaksanakan aqwalun Nabi, perintah-perintah yang terucap dari Nabi, meninggalkan larangan yang terucap dari Nabi. Sedangkan tariqat itu adalah mengikuti jejak langkah af'al, tindakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau aqwal dan af'al ini menyatu, merasuk dalam hati seseorang, maka yang muncul adalah ahwal atau akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri seorang, yang dalam tasawuf disebut dengan haqiqah. Sehingga haqiqah sesungguhnya adalah menyatunya antara aqwalun Nabi dan af'alun Nabi dalam diri seseorang, sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup seseorang. Dengan bahasa lain, bahwa hakikat itu terbentuk dari penyatuan antara ibadah yang zahiriyah dengan ibadah yang batiniyah, sehingga kalau dua-duanya ini menyatu, maka akan terbentuk ibadah yang hakikiyah. Dalam pembahasan ilmu tasawuf ada qaul yang masyhur bahwa orang yang melaksanakan syariat saja tanpa tasawuf itu bisa jatuh pada kefasikan. Man tafaqqaha min ghairi tasawufin itu bisa fasik. Tetapi sebaliknya, orang yang bertasawuf saja tanpa didasari dengan fikih, yakni pengertian tasawuf yang salah, pengertian tariqat yang tidak benar, karena tidak melalui atau tidak menyatukan dengan syariat, maka itu adalah zindiq atau ngelenik dalam bahasa kita. Beragama seseorang itu akan sempurna kalau dia bisa menyatukan antara syariat dan tariqat, sehingga membentuk pribadi seseorang yang menggambarkan ahwal dan akhlaknya Nabi yang dia tampilkan. Itulah penjelasan mengenai aqsamu al-kalam menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf dalam tinjauan ilmu tasawuf yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Quhin dalam kitabnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.